जगन्नाथ पिलाने आज देखा +3 सेकेंड ईयर थर्ड सेमिस्टर पाए हिस्ट्री बा इतिहास जाऊँगी कोर 5 देखा यूनिट 1 रु सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम रे आसबार बहुत संभावना अच्छी पिला माने यही चैनल रे हिस्ट्री पेपर बा हिस्ट्री ऑनर जाऊँगी सबू अपलोड हेबो देखा मध्ययुगीय भारत इतिहास प्रत्नतात्विक उपादान संपर्क में आलोचना कर प्रत्नतात्विक उपादान विषय कौन लिखाई से विषय आलोचना करवा देखा डिस्कस ऑन इपिग्राफिक एलिमेंट्स ऑफ मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री इपिग्राफी मीन्स आर्कोलॉजिकल जा आर्कोलॉजिकल भी कहले हम इपिग्राफी जा कहले ठीक है क्या देखा आंसर देखा मध्ययुगीय इतिहास रचना करने बेले प्रत्नतात्विक उपादान आवश्यकता थिला मीन्स कौच पिलाने मध्ययुगीय इतिहास रचना करने बेले प्रत्नतात्विक उपादान आवश्यकता पड़ी थिला प्रत्नतात्विक उपादान कले जहाँ भूमि तलू खोजिले भूमि तले जहाँ मिली थाए ताको कह जाए पिलाने प्रत्नतात्विक उपादान देखा कौन कौचे डायग्राम एमती अच्छे प्रत्नतात्विक उपादान स्थापत्य अच्छी और भास्कर्य अच्छी दुई है प्रादेशिक कला स्थापत्य मुद्रा डेक्कन और भारतीय हिंदू राजा मानकर शिलालिपि गुड़िक उक्त अंचल इतिहास संपर्क बरणी प्रदान करिथाए शिलालिपि गुड़िक राजा मानक शासन से समय जो समय के राजा माने शासन करुथिले कृतित्व राजजय साम्राज्यर सीमा राज्याभिषेक आदि अनेक विषय तथ्य प्रदान करिथाए सुल्तान मानक राजत्व और शासन संपर्क में आम मुद्रा मोहर ताम्रफलर लिपि शिलालिपि शोधगुड़िक पाई थाउ क नंबर देखा स्थापत्य कला और भास्कर्य मध्ययुगीय भारत में शासन करथिबा सुल्तान माने शासन करथिले मध्ययुग समय रे राजा शासन समय रे अनेक सौध मंदिर मकबरा मीनार आदि निर्माण होइथिला सेही सौध और कलाकृति आम से समय इतिहास रचना पाई अनेक उपादान पाई थाउ सुल्तान और बादशाह मानक सृष्टिकला स्थापत्य को साधारणतः भारतीय इस्लामीय कला रूप में नामित कर मीन्स कौच पिलाने सुल्तान और बादशाह मानक सृष्टिकला जहाँ सृष्टि करते से कला स्थापत्य को साधारणतः भारतीय इस्लामीय कला रूप में नामित कर कारण यह उभय कला स्थापत्य शैलीर चारित्रिक वैशिष्ट्य वहन करिछि कारण बुझापाई गले यह उभय कला स्थापत्य शैलीर चारित्रिक वैशिष्ट्य वहन करुच्ची कैरेक्टरिस्टिक जहाँ कहुए फीचर्स से गुड़िक मध्य कुवात उस्लाम सॉरी आउटे देखा से गुड़िक मध्य कुवात उल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार हाल दिन का झोंपा जामात खाना मस्जिद अलाई दरवाजा आदिलाबाद दुर्ग अन्यतम यही सब हूँ प्लाने अन्यतम मीन चारित्रिक वैशिष्ट्य सब अच्छे कुवात उल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार हाल दिन का झोंपो जामात खान मस्जिद अलाई दरवाजा आदिलाबाद दुर्ग अन्यतम देखिए पॉइंट 1 देखिए जुवात उल इस्लाम मस्जिद कौन सुल्तान शासन काल रे सर्वप्रथम निर्माण कुवात उल इस्लाम मस्जिद थिला मीन्स कौच प्लाने सुल्तान मान जो
ସେମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିର୍ମାଣ କୁୱାତ ଉଲ ଇସଲାମ ମସଜିଦ୍ ଥିଲା। ଏହାକୁ 1995 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ କୁତବ ଉଦ୍ ଦିନ ଆଇବାକ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ପିଲାମାନେ 1 ମାର୍କ ଆସିବ। ଜୁୱାତ ଉଲ ଇସଲାମ ମସଜିଦକୁ କୁତବ ଉଲ ଦିନ ଆଇବାକ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କେବେ କହିଲେ? 1995 ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ। ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିକାରର ସ୍ମାରକୀ ଏବଂ ବିଜୟ ଉଲ୍ଲାସର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିକାର ସ୍ମାରକୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଜୟ ଉଲ୍ଲାସର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କୁତବ ମିନାର କ'ଣ? କୁତବ ମିନାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ପିଲାମାନେ? ଦେଖିବା କୁତବ ମିନାର ସ୍ତମ୍ଭ ସଦୃଶ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସୌଧ ଥିଲା। କୁତବ ମିନାର ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ତାହା ସ୍ତମ୍ଭ ସଦୃଶ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୌଧ ଥିଲା। ସ୍ତମ୍ଭ ମାନେ ଠିଆ ହେଇକିନା ଥିବ, ପୁରା ଲମ୍ବା ହେଇକିନା ଯାହା ଥିବ, ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟଲି ଥିଲା। ଯାହା ଉପରୁ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲେ। ଯାହା ଉପରୁ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଯାହା ଥିଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲେ। ଏହା ଏକ ବିଜୟ ପ୍ରାସାଦ ଥିଲା। ଏହା ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ପ୍ରାସାଦ ଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ତୁର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି, କ୍ଷମତା ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ଥିଲା ତୁର୍କୀୟମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା, ତା ସହିତ କ୍ଷମତା ଥିଲା ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ଏହି ମିନାରକୁ ବାଗଦାଦର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଖ୍ୱାଜା କୁତବୁଦ୍ଦିନ ବଖତାର କାଜୀଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଥିଲା। 1 ମାର୍କ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ଏହି ପଏଣ୍ଟଟିଏ। ଏହି ମିନାରଟିକୁ ବାଗଦାଦର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଖ୍ୱାଜା କୁତବୁଦ୍ଦିନ ବଖତାର କାଜୀଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା 225 ଫୁଟ 4 ତଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏହାକୁ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓ ଇଲତୁତମିଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। କୁତବ ମିନାରକୁ ପିଲାମାନେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଲତୁତମିଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ, ମାନେ ପୁରା ତିଆରି କରିସାରିଥିଲେ ଶେଷ। 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଆରହାଲ ଦିନ କା ଝମ୍ପା କ'ଣ? ଏହାକୁ 1200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆରହାଲ ଦିନ କା ଝମ୍ପାକୁ 1200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଯିଏ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆଇବାକ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଲତୁତମିଶ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଶୈଳୀ, ସଂଯୋଜନା ଓ ନିର୍ମାଣ ପଦ୍ଧତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ କୁୱାତ ଉଲ ଇସଲାମ ମସଜିଦ ସହ ଏହାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ରହିଛି। ଆଜମେରର ସ୍ଥପତିମାନେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କୋଠରୀ ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆଜମେରର ସ୍ଥପତିମାନେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କମାତ ଖାନ ମସଜିଦ କ'ଣ? ନିଜାମ ଉଦ୍ ଦିନ ଆଉଲିଆଙ୍କ ଦରଗାରେ ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଜମାତ ଖାନ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। 5 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଆଲ୍ଲାଇ ଦରବାଜା କ'ଣ? ଏହା 1311 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଇସଲାମୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଜଗତର ଦୁର୍ଲଭ ମଣି ହୋଇ ରହିଆସିଛି। 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଆଦିଲାବାଦ ଦୁର୍ଗ କ'ଣ? ମହମ୍ମଦ ତୁଗଲକ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଦିଲାବାଦର କ୍ଷୁଦ୍ରବର୍ଗ ଓ ଜାହାପନାହ ନଗର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କବୀର ଉଦ୍ ଦିନ ଆଉଲିଆଙ୍କ କବର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କବୀର ଉଦ୍ ଦିନ ଆଉଲିଆଙ୍କ କବର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ କୁମ୍ବାଦ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ କବରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା କହିଲେ? କୁମ୍ବାଦ କୁହାଯାଉଥିଲା। 1 ମାର୍କରେ ଆସିବ। ଏହାକୁ ନାସି
ଉଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ ଶାହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନାସିର ଉଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଗୁମ୍ବାଦ ବା ଉଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆଙ୍କ କବର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନାସିର ଉଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ ଶାହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଦେଖିବା ପ୍ରାଦେଶିକ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ'ଣ? ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେଠାରେ ନିର୍ମିତ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କଳା ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମୟରେ ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ ସହାୟକ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମିତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଗଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଗଙ୍ଗମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ନିର୍ମିତ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସୁନ୍ଦର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସହ ସେ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳେ। ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ରାଜବଂଶ ଶାସନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରାଜବଂଶରେ ସମୟରେ ଏଲୋରା ସ୍ଥିତ କୈଳାସ ମନ୍ଦିର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। ଜୟଶାଳା ରାଜବଂଶ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଜୟଶାଳା କ'ଣ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଦେଖିବା। ନିର୍ମିତ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯାହା କୁହାଯାଏ। ସୋମନାଥପୁର ସ୍ଥିତ କେଶବ ମନ୍ଦିର, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସୋମନାଥପୁର ସ୍ଥିତ କେଶବ ମନ୍ଦିର କିଏ କହିଲେ? ଜୟଶାଳା ରାଜବଂଶ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଅବଦାନ ଅଟେ। ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଚୋଳ ରାଜବଂଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ତାମିଲନାଡୁରେ ଶିବ ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଦାନିତନ ନୃତ୍ୟଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳେ। ତାମିଲନାଡୁରେ ଶିବ ନଟରାଜ ମନ୍ଦିର ଅଛି ପିଲାମାନେ। ସେଥିରୁ ନୃତ୍ୟଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ କ'ଣ ଅଛି? ବଙ୍ଗଳାର ସିକନ୍ଦର ଶାହା 1358 ଓ 1389ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଆଦିନା ମସଜିଦ ଅନ୍ୟତମ। କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟର ହାଜିରା ମନ୍ଦିର, କୃଷ୍ଣଦେବ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟର ହାଜିରା ମନ୍ଦିର ଓ ବିତ୍ତଲ ମନ୍ଦିର ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କୃତି ଅଟେ। ଦେଖିବା ମୁଦ୍ରା ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ରାଜନୀତି ଓ ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ସୂଚନା ପାଇଥାଉ। ମୁଦ୍ରା ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟଯୁଗର ରାଜନୀତି କ'ଣ ଅଛି ଓ ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇଥାଉ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସକମାନେ ନିଜ ସ୍ୱମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିଲେ। ସୁଲତାନି ଶାସନ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଏବଂ ସମାନ ଓଜନ ଓ ମୂଲ୍ୟର ମୁଦ୍ରା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସମାନ ଓଜନ ଓ ତା ସହିତ ମୂଲ୍ୟର ମୁଦ୍ରା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ଥିବ, ଯାହାକୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ମୂଲ୍ୟ ସେ ମୁଦ୍ରାରେ କିଛି କିଣିଲେ ପାଇପାରିବା। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରତୀକ ଚିହ୍ନ, ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି, ପ୍ରଶସ୍ତି ଆଦିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଶସ୍ତି ଚିହ୍ନ ଯାହା କୁହାଯାଏ ସେଥିରୁ ପାଇଥାଉ। ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ମୁଦ୍ରାକୁ ଟଙ୍କା ଓ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦିରହାମ, ଜିଟାଲ ଆଦି ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଗଜନୀର ମାମୁଦଙ୍କ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷ ମୁଦ୍ରା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ମାମୁଦଙ୍କ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷ ମୁଦ୍ରା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କୁ ଖଲିଫାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଥିଲା। ବୋଲବନ ମଧ୍ୟ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନାମ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉଥିବା ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିଲେ। ବୋଲବନଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଗୋଲେଇ ମଧ୍ୟରେ ଆରବୀୟ ଲିପିରେ ତାଙ୍କ ନାମ, ଏକ ଗୋଲେଇର ଚାରିପଟେ ନଗରୀ ଲିପିର
ପ୍ରଶସ୍ତି ଶ୍ରୀ ସୁରିତାନ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ଚିରାଚରିତ ଆରବୀୟ ପ୍ରଶସ୍ତି। ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ଚିରାଚରିତ ଆରବୀୟ ପ୍ରଶସ୍ତି। ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୋଗଲଙ୍କ ସୁନା ରୂପା ବିଲ୍ୱନ ଓ ତମ୍ବା ଧାତୁରେ ମୁଦ୍ରା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ବିଜୟ ସଦୃଶ ସେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ବିଜୟ ସଦୃଶ ସେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିଲେ। 1329 ଓ 30ରେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୋଗଲକ ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିଲେ। 1 ମାର୍କରେ ଆସିବ ଏ ପଏଣ୍ଟଟିଏ। 1329 ଓ 30ରେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୋଗଲକ ଯିଏ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟ 25 ପ୍ରକାର ବିଲ୍ୱନ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟତଃ 25 ପ୍ରକାର ବିଲ୍ୱନ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିଲେ। ଏହା ବି 1 ମାର୍କରେ ଆସିବ। ଏଣୁ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ବେଳେ ମୁଦ୍ରାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଣୁ ଇତିହାସ ଯଦି ରଚନା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଦ୍ରାର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ରହିଛି। ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ କୋର୍ସ 5 ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ 1ରୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। এই ভিডিওটিକୁ 2-3 ଥର ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।